آپ سب لوگ مصر کے بارے میں تو جانتے ہوں گے کیونکہ جب ہسٹری کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ایجپٹ کا نام پہلے نمبر پر آتا ہے۔ خاص کر اہرام مصر کو آج تک کوئی ایکسپلین نہیں کر سکا۔ پوری دنیا سے سائنٹسٹ اس جگہ پر ریسرچ کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے ایسی چیزیں دریافت ہوتی ہیں جن کے بارے میں وہ ایکسپلین کرنے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ آج ہم مصر سے ملنے والی سب سے مسٹیریس چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یونیورسٹی آف وارسا کی ریسرچ ٹیم نے ایجپٹ کے ارد گرد کھدائی کے دوران ایک ایسا باکس دریافت کیا جس سے ایجپٹ کے ایک قدیم راز سے پردہ اٹھ گیا۔ مصر میں ریسرچ کے دوران آرکیالوجسٹ کو کچھ ڈاکومنٹس ملے تھے جس میں ٹاٹموسس کا خاندان قدیم مصر کی کہانی میں سے ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ سب کہانیاں حقیقت پر مبنی ہیں لیکن ابھی تک اس خاندان کی کوئی بھی چیز آرکیالوجسٹ کے ہاتھ نہیں لگی تھی کیونکہ اس خاندان کے تمام مقبروں کو لٹیروں نے کئی دفعہ لوٹا تھا، جس وجہ سے یہاں پر کچھ مل پانا بہت مشکل تھا۔ فیرعون ٹوٹموسس II ایجپٹ کی ایک مشہور ملکہ کا شوہر تھا اور ریسرچ ٹیم کے ہاتھ انہی کا ایک باکس لگا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق یہ آج سے 3500 سال پہلے مصر میں موجود تھے اور انہوں نے مصر میں کئی سال حکومت کی تھی، لیکن لٹیروں نے ان کے مقبروں پر اتنی بری طرح لوٹ مار کر چکے تھے کہ اب ان کی قبروں کو تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ باکس کے اندر کچھ سامان ہے لیکن ابھی تک اس کو کھولا نہیں گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ریسرچ ٹیم نے اب اس جگہ بڑے پیمانے پر چیزوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ امید ہے آنے والے وقت میں اور بھی بہت سی چیزیں تلاش کر لی جائیں گی۔ سلور فیرون 1939 ایک آرکیالوجسٹ جن کا نام پیریموڈڈ تھا، وہ مصر میں ایک قدیم جگہ پر کھوج کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہاں کھدائی کی تو انہیں زمین کے اندر ایک پورا ٹیمپل ملا۔ اس ٹیمپل کے اندر ایک چاندی کا کوفن تھا جس کے اندر ممی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سارا سونا تھا۔ جب اس چاندی کے کوفن کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ حقیقت میں کنگ سوزین دی فرسٹ کی ممی تھی اور یہ بادشاہ جو بھی سونے کی چیزیں اور جیولری وغیرہ استعمال کرتا تھا وہ سب چیزیں اس کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی تھیں۔ اس کوفن کو جب کھولا گیا تو ممی کے فیس پہ ایک بہت بڑا گولڈ کا ماسک رکھا ہوا تھا۔ آرکیالوجسٹ نے جب اس کو ڈھونڈا تھا تو اس وقت ورلڈ وار II شروع ہو گئی تھی اور یہاں ملنے والی زیادہ تر چیزوں کو محفوظ نہیں کیا جا سکا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ جب یہ بادشاہ مرا تھا تو اس کے خدمت کرنے والے غلاموں کو بھی مار کر اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا تاکہ وہ دوسری دنیا میں اس کی خدمت کر سکیں۔ ان غلاموں کو بھی ترتیب کے ساتھ اس چاندی کے کوفن کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ بلیک باکسز، آپ میں سے زیادہ تر لوگ دی گریٹ پیرامڈز کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ جگہ مصر کے علاقے غزہ میں واقع ہے لیکن اس علاقے سے 19 کلومیٹر دور پرانی غاروں کا ایک نیٹ ورک ہے جس کو سیربین آف سکارا کہا جاتا ہے۔ ان کیوز کو ایک فرینچ آرٹسٹ نے 1850 میں ڈسکور کیا تھا۔ ان غاروں کو ایک سیکرٹ ٹیمپل کے لیے بنایا گیا تھا اور اس ٹیمپل کو دنیا سے چھپا کر بنایا گیا تھا۔ تاریخ کے مطابق یہ جگہ تقریباً 3000 سال پرانی ہے اور اسے اس وقت کے بادشاہ نے بنوایا تھا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان غاروں میں سے ایک غار ایسی ہے جہاں سے 24 بلیک باکسز ملے۔ یہ باکسز پتھر سے بنے ہوئے تھے اور ان کی بناوٹ اتنی یونیک تھی کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی دوسری دنیا سے آئے ہوں۔ ان میں سے ہر ایک باکس کا وزن ایگزیکٹ 100 ٹن تھا۔ جب ان کو کھولا گیا تو ان میں سے بلز کی ممیز ملیں۔ یہ ایشین ایجپٹ کے سب سے مشہور بلز تھے جن کو ایک ممی کی طرح ان ہیوج باکس میں رکھا گیا تھا۔ یہ بلز یقیناً کسی راجا کے ہوں گے۔ ایجپٹ میں یہ رواج تھا کہ وہ کسی بھی قیمتی چیز کو دفناتے وقت اس کی ممی بنا دیا کرتے تھے تاکہ ان کی باڈی خراب نہ ہو۔ اسٹیچو آف سکمٹ، سکمٹ ایک ایجپشین گاڈ تھی جس کی لوگ عبادت کرتے تھے۔ نان مسلم اسے سورج اور جنگ کا خدا مانتے تھے۔ حقیقت میں یہ ایک پتھر کا بت تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ 2019 میں آرکیالوجسٹ ایک انٹیک سائٹ پر کھدائی کر رہے تھے تو انہیں وہاں سکمٹ کے 8 بڑے اسٹیچوز ملے۔ یہ اسٹیچوز 6 فٹ بڑے اور پتھر سے بنے ہوئے تھے۔ ہزاروں سال پہلے بنائے گئے یہ اسٹیچوز ایک بہت بڑی ڈسکوری تھے، لیکن ان میں سب سے مسٹیریس بات یہ تھی کہ جب ان اسٹیچوز کو سکین کیا گیا تو یورپین اور ایجپشین آرکیالوجسٹ کو ان کے اندر ایک عجیب چیز نظر آئی۔ سکین کی امیج کے اندر ان پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کے اندر ڈیڈ باڈیز نظر آئیں۔ یہ ممیفائڈ باڈیز تھیں جو کسی طرح اس اسٹیچو کے اندر ڈالی گئی تھیں۔ سائنٹسٹ ابھی تک یہ راز نہیں جان سکے کہ ان کے اندر یہ باڈیز کیسے داخل کی گئیں، نہ ہی اس کی انفارمیشن مصر کی کسی بک میں موجود ہے۔ مصر میں 19 سالوں کے اندر ایسے 287 اسٹیچوز مل چکے ہیں۔ گولڈن ممیز ویلی 1996 میں ایک ایجپشین آرکیالوجسٹ جس کا نام زاہی حواس تھا، وہ اور ان کی ٹیم مصر کے ویسٹرن ڈیزرٹ میں کھوج کر رہے تھے تو انہیں وہاں زمین کے اندر ایک اسٹیچو نظر آیا۔ جب انہوں نے وہاں کھدائی کی تو اس جگہ ممیز کے ڈھیر موجود تھے۔ یہ ایجپشین ممیز کی پوری ویلی تھی۔ اس جگہ پر انہیں 250 ممیز ملی جو کہ گولڈ سے کور کی گئی تھیں۔ کچھ باڈیز کے ساتھ قیمتی آرکیٹیکٹس بھی موجود تھے اور یہ مصر میں کی جانے والی سب سے بڑی ڈسکوریز میں سے ایک تھی۔ ان ممیز کو
को 4 पैटर्न में डिवाइड किया गया था और इनमें से कुछ ममीज ऐसी थीं जो कि वेल प्रिजर्व्ड थीं। साइंटिस्ट्स के मुताबिक ये बॉडीज एटलीस्ट 2000 साल पुरानी हैं। इसमें पुरअसरार बात ये थी कि इतने ज्यादा लोग एक ही वक्त में एक ही जगह इस स्पेशल पैटर्न में दफन क्यों किए गए थे। ऑफ कोर्स ये कोई आम लोग नहीं थे क्योंकि इनको सोने के साथ कवर किया गया था। हैरानगी की बात यह है कि इनका जिक्र हिस्ट्री के किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं किया गया, जिस वजह से कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन थे। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक जब किसी बादशाह का बेटा जवान होता था तो वो अपने बाप की हुकूमत के खिलाफ बगावत करता था और अपने बाप को कत्ल करके खुद तख्त पर बैठ जाता था और फिर उस वक्त के बादशाह और उसके खास लोगों को या तो कैदी बना लिया जाता था या फिर कत्ल कर दिया जाता था। कर्स्ड बॉडी। इजिप्ट में जितने भी ताबूत डिस्कवर होते हैं इनमें ज़्यादातर ऐसी ममीज होती हैं जो कि एक स्पेशल कपड़े के अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन मिस्र के इलाके एलेक्जेंड्रिया में एक ऐसा ताबूत मिला जो कि बाकी कॉफिन से मुकम्मल तौर पर अलग था। ये जो ब्लैक कॉफिन आप देख रहे हैं इसे खुदाई के दौरान एक्सीडेंटली डिस्कवर किया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 2000 साल पुराना है। जब इस पत्थर के ताबूत को खोला गया तो सब इसको देखकर शौक हो गए। इसके अंदर लाल रंग का लिक्विड भरा हुआ था और 3 हड्डियों के ढांचे मौजूद थे। इस कॉफिन में 3 लोगों को इकट्ठा दफन किया गया था। इसमें पुरअसरार बात यह है कि तकरीबन 2000 साल गुजरने के बावजूद ना ही ये लिक्विड ड्राई हुआ और ना ही ये कॉफिन से बाहर निकला। इस कॉफिन को मिस्र से मिलने वाली आज तक की सबसे अजीब चीजों में से एक समझा जाता है, क्योंकि जिन 2 लोगों ने इस कॉफिन को जमीन से बाहर निकाला था उन दोनों लोगों की अचानक मौत हो गई थी और जिन्होंने इसको लोड करवाने में मदद की थी वो भी बुरी तरह बीमार हो गए थे। इस ताबूत में मौजूद रेड लिक्विड अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसे कोई साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सका। खुफू शिप। इजिप्शियन पिरामिड्स के अंदर इतनी ज़्यादा मिस्ट्रीज हैं कि जिनको इंसान कभी भी सॉल्व नहीं कर सकेगा। 1954 में एक आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम कमाल अल मलाक था, इन्हें एक पिरामिड की खोज के दौरान एक बहुत बड़ा शिप मिला। यह शिप 2500 साल पुराना था और हिस्ट्री के मुताबिक इसे इजिप्ट के सेकंड रूलर फेरल खोफू ने बनवाया था। हैरानगी की बात यह है कि पिरामिड्स बादशाहों के दफन करने के लिए बनवाए गए थे। जब किसी बादशाह या रॉयल फैमिली के मेंबर की मौत हो जाती थी तो इसे सोने और हीरे जवाहरात के साथ इन जगहों पर दफन कर दिया जाता था। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस लार्ज शिप को यहाँ दफन क्यों किया गया। इससे भी ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि इस शिप को भी एज इट इज इंसानों की तरह ही दफन किया गया था। इसे इतनी महारत के साथ दफनाया गया था कि 2500 साल गुजरने के बावजूद भी ये आज भी अपनी सही हालत में मौजूद है। ये 143 फुट लंबा और 19 फुट चौड़ा है। इसे लुबनान के सीडन वुड के साथ बनाया गया था और इसे दफन करते हुए लकड़ी के ऊपर एक खास किस्म का लिक्विड लगाया गया था ताकि लकड़ी को खाने वाले कीड़े मकोड़ों से इसको बचाया जा सके। हैरत की बात यह है कि ये अभी भी इस कंडीशन में मौजूद है कि इसे समुद्र के अंदर चलाया जा सकता है। स्क्रीमिंग ममी। इजिप्ट में ममीज का मिलना एक नॉर्मल बात है क्योंकि इजिप्शियंस के पास एक ऐसी टेक्निक थी जिससे वो मुर्दा इंसानों को ऐसे दफन करते थे कि इनकी बॉडीज डिकम्पोज नहीं हुआ करती थी और हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी जब इन्हें डिस्कवर किया जाता है तो इनकी बॉडी बिल्कुल ठीक हालत में होती है। लेकिन रिसर्चर्स को मिस्र के अंदर एक ऐसी मम्मी मिली जिसको देखकर कोई भी शख्स खौफजदा हो जाएगा। ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसे स्क्रीमिंग मम्मी का नाम दिया गया है क्योंकि इसका फेस ऐसा था जैसे ये चीख रहा हो। रिसर्चर्स ने तहकीक की तो पता चला कि ये मिस्र के शहजादे प्रिंस पोटोवार की मम्मी है। इसने अपने बाप यानी उस वक्त के फेरौन को कत्ल करने की कोशिश की थी लेकिन ये उसमें नाकाम रहा और बुरी सजा से बचने के लिए इसने बादशाह के सामने पेश होने से पहले ही खुदकुशी कर ली। फिर इसे सजा के तौर पर उसी हालत में दफन कर दिया गया था। इवन इसके जिस्म पर कपड़े तक मौजूद नहीं थे। मिस्टीरियस बात यह है कि इसकी मौत दफन होने से पहले हो चुकी थी और इसे जिंदा दफन नहीं किया गया था। लेकिन फिर भी इसका यह स्क्रीमिंग फेस बना कैसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसके बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुराने दौर में बिजली नहीं हुआ करती थी और इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन 1879 में हुई थी। इससे पहले तक लोग बिजली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एहराम मिस्र के अंदर ऐसे ऐसे राज दफन हैं जिनके मुतालिक इंसान सोच भी नहीं सकता। महमूद पिरामिड गीजा के सबसे बड़े पिरामिड्स में से एक है। इस कॉम्प्लेक्स ढांचे को हजारों साल गुजरने के बावजूद आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन 2018 में पिरामिड के अंदर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिस्कवर की। इस पिरामिड के चैम्बर और बेस में से
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है। हजारों साल पुराने इन पत्थरों में ये इलेक्ट्रिक वेव्स कैसे पैदा होती हैं, इसका जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं है। टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की करने के बावजूद आज भी ये हजारों साल पुराने स्ट्रक्चर इंसान की समझ से बाहर हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।